الأقوال خصوصا في رغد العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم لرغد بالأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي ثم لرغد بالمقام سيدي الشيخ عبد المجيد الجيلاني ثم لرغد الشيخ محمد بن عبد الكريم ثم للمداني ثم لرغد الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله صاحب الألفية ومليرها العليم والعلام الحكام كشف الأنوار من شيخنا ومعلمنا مربينا العالم الله شيخنا محمد زيني بن عبد الغني وشيخنا العالم الله الحاج محمد بن شرف الأبي أحمد ملول غالب هذا الكتاب إلى أرواح والدينا وشيخنا وسليم إبراهيم الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغضوب يعين علينا وعلى أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة أعزام على حساب سر النبي وللنبي الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تطب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. كما قال صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال نعم التجافي عند الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. فعند ذلك تموت شهواته وتذهب دواعي نفسه فلا تأمره إلا بخير ولا تطالبه بارتكاب منهي ولا تكون له همة إلا المسارعة إلى الخيرات المضرة لاغتنام الساعات والأوقات. وذلك ليس شعار في كل حين بحلول الأجل وفوات صلاح العمل. روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال
baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi idh istaqbalahu syabun minal ansar wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa asbahta ya Harithah wa qala asbahtu mu'minan billahi haqqan qala unzur ma taqul fa inna li kulli qawlin haqiqatan wa qala ya Rasulullah azzafat nafsi 'anid dunya fa ashartu layli wa azma'tu nahari fa ka'anni bi 'arsy rabbi barizan. Tawahnya 101 tawah. Wa ka'anni anzuru ilayya ila ahli jannah yatazawarun fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar yata'awanuna fiha faqala absarta falzam abdun nawarallahu falzam abdun nawarallahu al-iman fi qalbihi qala ya Rasulullah ud'ullah li bisyahadah fada'a lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fanudiya yawman fil khairi ya khairullah irkabni urkubi fakana awwalu farisin rakiba wa awwalu farisin istashhada fabalagha ummu dhalika faja'at ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah akhbirni an ibni Harithah fa iyyaku fil jannah falan abkiya wa lan ajza'a wa in yaku ghaira dhalik bakaitu ma'ishtu fid dunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya umma Harithah innaha laysat fi jannatin walakinnaha jannatun fi jinanin wa Harithatu fil firdaus al-a'la faraja'at wa hiya tadhaku wa taqulu bakh laka ya Harithah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan Allah kesehatan, kita masih diberikan Allah nafas sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang sama, yaitu mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, menginginkan rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur dalam taat ibadah, dan kita diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, dan diberikan Allah keselamatan dunia wal akhirah berkat Rasulullah aulia Allah guru kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah tersampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral talibin wal talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Nabi, innan nur idza dakhala al-qalba insyara lahu sadru. Bahwasanya cahaya nurul yakin, ay nurul iman, cahaya keyakinan, cahaya keimanan kita kepada Allah. Ilmu itu bagian daripada keyakinan. Makanya selama orang belum berilmu dan tidak mau menuntut ilmu, maka di dalam hatinya itu tidak ada keyakinan yang mantap.
Karena ada keyakinan yang mantap, selalu ada yang arahnya keraguan-raguan. Keraguan-raguan apa yang terjadi di dalam diri, apa yang terjadi di dalam kehidupan, apa yang terjadi di dalam pekerjaan, apa yang terjadi di dalam lingkungan dan lain-lain sebagainya. Selagi tidak ada ilmu, tidak ada iman dan keyakinan di dalam hati, maka selalu timbul yang arahnya syak, timbul yang arahnya keraguan-raguan. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ilmu itu luar biasa. Ilmu agama luar biasa kalaunya ada ilmu di dalam diri setiap hamba. Selain daripada cahaya nur ilahiyah yang ditempatkan Allah di dalam hati seorang hamba, dengan adanya ilmu itu, dengan ilmu-ilmu demikian, dengan ilmu-ilmu pula segala sesuatu yang terjadi timbul yang adanya keyakinan, keimanan di dalam hati. Nah, disinilah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila nur, apabila cahaya, apabila ma'rifat, ya jadi nur itu. Paling rendahnya nur yang di dalam hadis Rasulullah mengartikan di dalam nur adalah ilmu. Ilmu. Paling tinggi pengertian nur di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bilanya sudah masuk ke dalam hati itu nurul ma'rifah. Ilmu ma'rifah. Nah, bilanya ma'rifat itu sudah masuk ke dalam hati setiap hamba, niscaya hati orang itu selalu dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan terbuka, tidak ada gelisah dan keluh kesah. Karena ilmu tadi yang memberikan, membukakan hati dan pikirannya, ilmu. Karena ma'rifat itulah yang menjadikan hati seseorang, apalagi waliullah, menjadikan hati seorang wali ini yang selalu mengembalikan kepada af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapang hati, gembira hati. Nah, di sini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa Allah ini menghendaki memberikan hidayah di dalam hatinya, hidayah ilmu, petunjuk, hidayah taufik, hidayah daripada iman, daripada ma'rifat, yashrah sadrahu lil Islam, niscaya terbuka hatinya, dadanya, hatinya untuk menerima Islam. Hati itu terbuka. Islam itu adalah ketaatan kepada Allah. Di dalam Islam itu terdapat yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya terbuka hati seorang hamba kalau Allah menghendaki hidayah di dalam diri seseorang itu, ketaatan-ketaatan, ibadat-ibadat itu si hambanya senantiasa terbuka hati, ia katuju mengerjakan itu Islam, itu ketaatan ibadah kepada Allah. Karena yashrah sadrahu lil Islam, karena yahdiyallah, Allah berikan hidayah hati mereka untuk menerima daripada iman, Islam, ilmu dan lain-lain sebagainya. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau memberikan wejangan kepada kita, nasihat. Man ahabba ayyaftahallahu qalbah
au yunawwirahu fa'alaihi bitarkil kalam fi badayani. Kata Imam Syafi'i, barang siapa ingin Allah bukakan hatinya, Allah membukakan hati hambanya. Siapa-siapa, jadi Imam Syafi'i hendak supaya Allah itu membukakan hatinya untuk menerima ilmu, mendapatkan ilmu. Ayunawirahu, atau menerangi hati dengan ilmu, dengan ibadat. Allah terangi hati hamba dengan ketaatan, bahkan dengan ma'rifat waliullah pun di situ akan menambah cahaya di dalam hati waliullah penuh dengan ma'rifat. Bagaimana cara seseorang ingin terbuka hati deh terbuka, menerima iman, menerima kebaikan dan lain sebagainya, sampai diberikan Tuhan cahaya. Fa'alaihi bitarkil kalam fi malayani. Di antara orang yang ingin demikian, yaitu hati terang, Allah bukakan hati daripada mendapatkan ma'rifat, ilmu dan lain sebagainya, bitarkil kalam fi malayani. Jangan tapi banyak omong fi malayani, yang kadada faidah, yang kadada manfaatnya. Kada banyak omong, kada banyak pandir. Nah di sini kayak apa habar orang-orang pemandir, habar orang-orang pemandir. Yang dikisah, yang dipandir itu bukan ilmu. Yang dikisah, yang dipandir itu bukan ma'rifat. Yang dikisah, yang dipandir itu bukan amaliyah ibadah. Tapi yang diomongkan, yang dipandirkan itu yang banyak bicara, yang banyak omong, membicarakan orang, menggibah orang, ma'adu domba orang, menyambati orang, dan lain-lain sebagainya. Nah inilah sesuatu yang ucapan perkataan fi malayani, kada ada manfaat. Makanya lihati kita, mereka para ulama mereka apalagi aulia Allah, mereka sedikit bicara. Bilanya bicara pun mereka mepandir. Ulama atau waliullah itu yang keluar adalah kalam-kalam hikmah. Yang keluar adalah ilmu-ilmu ibadat, petunjuk. Kalanya kita bepandir, omong, ngoceh, bamamai, marah-marah, DLL. Kebanyakan di luar daripada itulah yang jadi Imam Syafi'i fi malayani. Tidak ada faidah, manfaat. Tapi sekali mereka waliullah mengeluarkan kata-kata, nah disitulah yang mana orang-orang itu dahulunya ahli maksiat, tatkala mendengar kalamnya waliullah, di situ luluh lantak hati mereka, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya mereka waliullah. Jadi bagaimana guru kita al-alibillah Abah Guru Sekumpul, Allah yarham, beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan ibadat, kalam-kalam. Hati kita si pendengar ini sejuk hati, tenang hati. Abah Guru Sekumpul menyampaikan ilmu dari rumah, tulak ke pengajian deh. Pengajian Abah Guru Sekumpul dari rumah, hati itu kada karuan rasa. Hati yang dibawa kesedihan. Dari rumah yang dibawa hati itu
kada karuan rasa. Tapi tatkala di majelis beliau, duduk di majelis beliau, di situ yang namanya kesedihan itu hilang. Sampai-sampai pikiran-pikiran yang kusut tatkala duduk di majelis beliau kada ada lagi, bahkan kada ingat nampak tadi yang dipikirkan turun pada rumah. Berkat apa? Berkat kalamnya waliullah, perkataannya waliullah yang meluluh lantakkan hati daripada orang-orang yang mahabbah kepada beliau. Nah, disinilah kedudukan makam mahabbah, makam cinta tuh. Kalanya seorang hamba muridlah, kalanya sudah cinta kepada gurunya, napa yang diucapkan, napa yang dikatakan oleh si guru ini tidak ada lagi inya menganggap yang namanya itu adalah mamayan, itu adalah celaan dan lain-lain sebagainya, nasihat semua. Kalau si murid ini betul-betul mendudukan dirinya itu sebagai murid yang mahabbah. Tapi kalau tidak ada rasa mahabbah, banyak aja orang menuntut duduk ke majelis ilmu. Tapi dengan si tukang baca itu sekadar mendengarkan aja. Rasa mahabbah, rasa kecintaan itu coba bahasanya model biasa-biasanya. Hanya sekadar tulak mengaji, duduk menuntut ilmu, imbahan taqabbalallahu minkum boleh. Artinya seseorang itu hadir majelis ilmu ingin semata-mata mendapatkan ilmu, bukan memantapkan rasa mahabbah. Nah, disinilah baik. Kalaunya kita hadir majelis ilmu yang tidak ada rasa mahabbah, kecintaan kita, kada ada rasa kecintaan kita, tatkala kita duduk di majelis ilmu, di situ perhatian kita merasa kita hanya yang disinggung, perasaan merasa kita hanya yang ditembak. Kenapa? Karena itu kada ada rasa mahabbah. Tapi kalau ada rasa mahabbah, syukur. Sekalipun diucap juga pastakana pada seorang, syukur artinya alhamdulillah, berarti aku ini masih diberikan nasihat oleh orang, diberikan nasihat. Oh, berarti selama ini aku sembahyang salah, gawianku nangkai ini belum bujur. Kalanya kita ada perasaan mahabbah, di situ. Itu orang-orang yang hadir majelis bagus umum, bukan hanya tulak datang sekadar menuntut ilmu, akan tetapi untuk memantapkan rasa kecintaan mahabbah kepada beliau. Bujur mahabbahnya, di situ. Orang itu bulik dari majelis beliau, gembiranya luar biasa, senangnya luar biasa. Karena Allah memberikan hati orang itu nur, cahaya ilmu ataupun cahaya ma'rifat. Nah, itu jadi Imam Syafi'i itu bitarkil kalam fi malayani. Jangan tadi banyak omong yang kada ada manfaat, baik di bawah bazi zikir, basalawat, istighfar, sayyidul istighfar, bawa istighfar. Yang kedua, wajitina bil ma'asi. Diperkuat pulang oleh sini, padahal orang yang banyak pandir itu, banyak omong itu hujung-hujungnya tak salah. Man kathura kalamuhu kathura laghatuhu. Siapa-siapa yang banyak omong, banyak pandir, pasti ujung-ujungnya banyak yang diucap itu salah dan dustanya. Jadi maksiat dengarannya. Jadi maksiat. Pada itu sudah menimbulkan maksiat.
yang banyak omong yang kada mana nantu tuh diperkuat lagi wajitina bil ma'asi. Ini meninggalkan dan menjauhi daripada segala maksiat. Kalau banyak omong, banyak pandir, itu yang tagawi itu dosa maksiat, dosa muntung aja. Tapi kalau wajitina bil ma'asi, seluruh dosa ditinggalkan. Kalaunya hati jelasidin hendak diterangi Allah, hendak dibukakan yang namanya nurul yakin, nurul ilmi, nurul ma'rifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati, menerangi hati kita dengan kita diberikan Allah taufik hidayah, kalau meninggalkan perkataan yang ada manfaat dan menjauhi segala dosa maksiat zahir dan batin. Amin. Dan dosa maksiat inilah yang ngali benar kita jauh daripada dosa maksiat ini, daripada maksiat. Maksiat dosa. Dan beribadah nyaman aja, beramal atau nyaman aja. Tapi tatkala menjauhi daripada dosa maksiat, dasar bujur-bujur berhikmat kita berusaha. Karena nafsu bang di dalamnya. Tandanya apa? Ya sahabat, tanda seseorang itu hati sudah terbuka, hati sudah lapang dengan adanya nurul yakin, nurul ma'rifat ilm, yaitu dijawab oleh Rasulullah at-tajafi an daril ghurur wal inabah an daril khulud wal isti'dad lil maut. Renggang hati itu tajafi, renggang hati dari dunia, tempatnya dunia, daripada kehidupan dunia, tipu daya dunia, kembali kepada daril khulud, yaitu akhirat, tempat atau negeri yang kekal, yaitu alam akhirat. Wal isti'dad lil maut qabla nuzuli, bersiap-siap menghadapi ngarannya kematian, bersiap-siap menghadapi kematian sebelum datangnya itu ajal, itu kematian. Nah, disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertamuan seorang pemuda yang daripada Sayyidina Anas bin Malik sanadnya radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau, kita pun dapat keridhaan Allah. Ujar Sayyidina Anas, qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi, ketika Rasulullah berjalan, Nabi berjalan di kota Madinah, tiba-tiba menghadap kepada Rasulullah itu seorang pemuda daripada orang Ansar. Pemuda Ansar nih. Ansar itu penduduk asli kota Madinah. Muhajirin, ulang Muhajirin kan orang yang Mekah ke Madinah, ulang Muhajirin. Rasulullah termasuk daripada Muhajirin, dia orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketemu di tengah jalan seorang pemuda daripada Ansar. Lalu Nabi ini bertanya kepada si pemuda, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Ngaran pemuda tadi adalah Harithah. "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan engkau di pagi hari ini wahai Harithah?" Bahasa kita, "Napa kabar? Subuh pagi ini, napa kabar? Apa kabar engkau di pagi hari ini deh?" Ya Rasulullah, bertakun dengan pemuda. "Ayo mampu, bahasa kita deh. Kabar ini, lu lihat gak ada kah? Bahasanya tak? Pas subuh ini deh. Lu lihat gak ada kah? Ayo, belukupan aja kah kita hari hujan deh. Nah, masalahnya tak?
Bini kadadan apa yang dilulukupi? Melulukupi bantal bener ya. Bantal. Biar hujan mana yutuh. Lamunnya bini kadadan apa yang dilulukupi? Pada bantal guling aja. Yang ada langsung tampus. Diikut dimakan tikus. Ada tampus apa bang? Tampus dimakan tikus loh. Waqala asbahtu mu'minan billah yakan. Ujar si Harisah pemuda ini, wahai Rasulullah, ulun di pagi ini alhamdulillah mu'minan billah, dalam keadaan beriman dengan Allah sebenar-benar iman, mu'minan haqqan. Asbahtu mu'minan haqqan, mu'minan billahi haqqan. Ulun Rasulullah di pagi hari ini nih dalam keadaan beriman, bujur-bujur beriman kepada Allah. Ya si pemuda nih. Lalu ujar Nabi, unzur ma taqul. Lihat bang, apa yang kau ucap ya Rasulullah. Pikirakan, ikam berucap pagi ini beriman kepada Allah. Pikirakan. Bujurlah yang kau ucap itu. Yang beriman kepada Allah, dibujur-bujur beriman kepada Allah di pagi hari ini nih. Ya Rasulullah, bujur kada? Unzur ma taqul, pandang, lihat, dipikirakan yang engkau ucap tak? Pikirakan dulu bujur-bujur. Karena Nabi fa inna likulli gaul haqiqah. Karena bahwasanya setiap perkataan, setiap ucapan itu ada bukti, ada hakikatnya, yaitu ada buktinya. Ada bukti. Ikam nih berucap beriman kepada Allah, mana buktinya? Buktinya mana? Ya Rasulullah. Ikam nih cinta lawan aku, apa buktinya? Contoh dalam manusia. Beda aja. Berarti apa yang diucapkan itu kadang terbukti. Faqala ya Rasulullah, pian hendak melihat bukti kah? Hendak melihat yang ulun ni Rasulullah bujur-bujur beriman kepada Allah. Dijar pemuda tadi azabat nafsi anid dunia. Diri ulun azabat nafsi anid dunia. Muyak bahasa kita sudah terhadap dunia. Diri ulun nih muyak jemu terhadap dunia. Dia tadi at-tajafi an daril ghurur, ranggang hati itu ranggang dalam urusan dunia. Jangan bahasa kita itu saparlunya aja. Saparlunya. Itu kalau yang zuhud tuh yang jar ulama tuh. Zuhud itu saparlunya. Napa yang dimakan dapat itu. Bacari pulang. Napa yang cukup sehari makan, isuk bacari pulang zuhud. Berarti kita ini pian-pian ini orang baru ini orang zuhud berarti. Apa? Nuri sehari tuh. Kita datang nuri bajual bayar hutang. Bertukar iwak, bertukar ini isuk bacani pulang. Ada zuhud tuh. Kira-kira ini Allah alam. Tergantung juga punya behimat juga mencari jam 2 subuh tulak nuri. Tiga ya yang ada nuri gini garing juga, yang ada nuri garing juga. Aku tahan ya bangun jam 3 aja nuri jurawe ini. Dan jika ada nuri aja garing pada hulu.
Garing dulu aku tahan. Intinya bangun deh, subuh di pondok. Mau ingatan juga. Pada nurih garing juga. Yang menurih garing juga. Sama juga mati. Yang nurih mati kada nurih mati, orang sugih mati. Apalagi orang susah kada dulu mati. Susah yang bagaimana tak dulu mati? Susah daripada ilmu dan ibadah. Lamunnya sugih dengan ibadah, sugih dengan ilmu, kehendak tidak kayak aja bang dulu mati. Ya loh, masih hendak memperbanyak persiapan lil istiadat ilmu. Istiadat ilmu. Sudah sembahyang kada, menuntut ilmu kada, beribadah kada. Nah itu susah lawan susah tuh orang susah katanya. Susah ilmu, susah ibadah, susah amal. Nah di sini Allah ya Rabb, kita memohon meminta kepada Allah. Kita sekarang yang ada nih alhamdulillah. Kita digerakkan hati kita, diberikan Allah taufik hidayah hati kita beribadah, mau menuntut ilmu. Ya Allah ya Rabb, mudahan ulun kawa mempertahankan sampai ke mati. Sampai ke mati. Tapi diminta lawan Tuhan. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Rabb, jangan pian cabut dalam hati kami di beribadah, menuntut ilmu, beramal dan berbuat kebaikan-kebaikan. Ba'da idh hadaitana, setelah sampian berikan hidayah kepada kami dengan mengerjakan kebaikan. Jangan pian cabut ya Allah ya Rabb. Itu Nabi Pak yang minta lawan Allah. Seorang Nabi, seorang Rasul minta nang kayak itu lawan Tuhan. Yang Nabi Rasul itu sudah ada jaminan surga, ia tetap minta memohon lawan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dalam diri kita, dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, perilaku kita? Apakah ada memohon, meminta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana? Orang yang sudah ada jaminan Nabi, Rasul, mereka dijamin surga, tetap berdoa minta lawan Allah. Kita yang tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan, kada hendak memohon lawan Allah, kada hendak berhimmat lawan Allah di dalam ibadah, dalam ilmu amal. Antu Nabi Rasul. Pantas saja mereka nabi-nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura. Jasidin beribadah, beramal itu ya Rasulullah Nabi kita Muhammad, inilah sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Tanda syukur dalam Tuhan. Kita yang sehat ini Bang, kita yang ada umur, yang masih ada nafas, adakah lawan Tuhan itu rasa syukur? Diberikan Allah nafas, diberikan Allah umur, diberikan Allah kesehatan, syukur dengan ibadah, syukur dengan ilmu dan lain-lain sebagainya. Jamu sudah Rasulullah ulun lawan dunia. Jamu sudah lawan dunia. Fa'ashartu laili wa adazmamtu nahari. Ulun Rasulullah di siang hari, beribadah di malam hari. Wa azma'tu nahari, dan ulun di malam hari, siang hari ulun lapar. Hanya puasa. Ini bulan Rajab nih, bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan Rajab ini kalau kita puasa walau yaum, sekalipun kita sehari kalau puasa. Fadilahnya kan luar biasa orang puasa di bulan Rajab. Karena diberikan minum sungai yang namanya sungai Rajab. Yang sungai itu ahla minal asal, abiyat minal
abyad minal laban. Yang lebih manis ya Rasulullah daripada madu, lebih putih daripada air susu. Sungai Rajab kan ini. Aku dosa puasaan ya Rajab ini ngaran gue kita Rajab aja udahnya. Rajab. Kembali kan ngaran tuh Rajab. Nggak adakah Rajab ampun maaf kalau ada. Kalau ada Muhammad Rajab. Kalau Sa'ban ada Sa'bana. Nah, Sa'ban. Jadi kadang lapah lagi kuitan mengatakan bah ulun lahir bulan apa bah? Pada tahun aja. Kada tertulis sama. Mun udah dengar di Sa'ban itu harus tak ingat lagi. Ngaran sudah Sa'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab Sya'ban, sampaikan umur kami dalam sehat afiat sampai bulan Ramadan. Amin ya Allah. Sampai juga ke umur kita ke bulan Ramadan ya. Mudah deh minta Allah, kita memohon ya Allah. Doa tadi. Doa, karena doa itu baik segala-galanya. Doa itu segala-galanya. Doa la yarudul qada illa doa terus. Orang nih sudah tercantum dalam qadanya Allah, orang ini mati. Tapi inya minta terus dengan Allah, mohon dengan Allah, ya Allah, matamil amarana, panjangkan umur kami ya Allah dalam taat ibadah. Minta lawan Tuhan. Supan Allah itu supan malu. Innallaha hayyun karim. Allah itu ya Rasulullah malu. Ada rasa malu. Kalanya setiap hamba itu berdoa memohon, kalanya Allah kada kabulkan. Apalagi kita berdoa, apalagi kita memohon kepada Allah, doa kita nih parantara melalui para aulia Allah. Supan Allah itu doa tolong menyatakan dikabulkan, lamun yang menyampaikan ini siapa? Yang menyampaikan ini adalah waliullah kekasihnya. Supan Allah. Karena Allah bersifat malu, ada bersifat malu. Allah tuh bersifat malu ada. Kita manusia kan malu-maluin. Manusia di malu, kita ini manusia malu-maluin aja, memalukan, kalau memalukan aja itu, mati aja, memalukan. Fagani bi arsy rabbi, seakan-akan jarsedin ujar si pemuda tadi. Aras Allah itu nampak. Ini orang yang dibukakan Allah hati. Yang dalam hadis Rasulullah. Seakan-akan aras itu arasnya Allah tuh barizan nampak. Kita kawal melihat aras. Aras kawal adalah yang melihat aras sudah ada. Dan mereka dibukakan Allah, aulia Allah itu dibukakan Tuhan melihat karena aras. Wa ka'ani anzuru ila ahli jannah yatazawaruna fiha. Wa ya Rasulullah ulun pun jazijar pemuda tadi Harithah seakan-akan melihat kepada penduduk surga. Yatazawaruna fiha, saling bailang-ilangan. Dan orang dalam surga itu paai bailang-ilangan, bajanguk-jangukan, silaturahim. Itu orang dalam surga. Seakan-akan melihat. Kalanya Rasulullah tatkala Isra Mi'raj bukan hanya seakan-akan aja lagi melihat penduduk neraka surga, langsung dengan mata kepala Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Melihat isi neraka, melihat isi surga, melihat isi neraka Rasulullah. Banyak orang-orang dalam neraka. Muntung dijajal lawan besi, bulu dijarat lawan ilat dalam neraka.
berilang-ilangan orang dalam surga. Wa ka'an yanzur ila halin nar, demikian juga seakan-akan ulun Rasulullah hati itu terbuka sudah. Makanya waliullah itu jangan kita mendustakan wali. Kalau kita mendustakan waliullah, mendustakan apa yang diucapkan waliullah, sama lawan kada percaya dengan hadis Rasulullah yang Allah membukakan hati seorang wali. Jadi Harisah sahabat Nabi seakan-akan aja melihat, apalagi waliullah dinampakkan Allah, dilihatkan Tuhan, semua apa-apa yang ada nampak hijab dibukakan Allah yang kasyaf ma'nawi waliullah. Kita mengasap hanya bisa mengasap. Mereka penduduk neraka bertolong-tolongan, bertolong-tolongan juga dalam neraka tuh. Tolong aku juga orang dalam neraka. Jadi segong aku pun juga kada kau menolong, aku pun kada kau menolong dalam neraka. Tapi kalau di dalam surga, yatazawarun, saling berilang-ilangan. Saling berilang-ilangan itu menunjukkan itu ada kegembiraan. Silaturahmi itu menunjukkan kegembiraan, berdapatan pertemuan gembira hati. Karena pulang yang datang diberi makan bulik, yang bulik pulang yang berilang datang. Nah ya, aku meninggali nasakan pada kada minta tinggali, dan cuma orang memberi. Gembira hati, senang hati mereka. Tazawarun. Nah kalanya demikian, faqala absarta, ya Rasulullah, absarta, engkau telah melihat sudah. Wa ya Harithah, engkau sudah memandang melihat yang semuanya itu. Falzam, maka jangan lagi berubah keyakinan hati. Jangan lagi falzam keyakinan. Nah inilah seorang hamba yang Allah nawwarallahu iman, Allah berikan cahaya akan iman di dalam hatinya. Lalu si Harisah ini beliau memohon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan ulun supaya mati syahid. Da'i ud'ullah li bisyahadah. Doakan ulun. Sahabat minta doa kepada Rasulullah. Makanya kita datang lawan ulama, datang kepada aulia, datang kepada orang soleh, doakan ulun. Yang kada kita tuh mendoakan orang macam-macam. Ini kita minta doa, apalagi yang kita minta doa itu orang soleh, aulia, ulama yang minta doakan ulun, mendoa berdoa yang orang soleh. Sama-sama kita mendoakan doa berdoa. Fada'ala Rasulullah SAW, maka Nabi pun mendoakan. Nabi itu kadang ngalih. Rasulullah kadang ngalih bila ada orang mau undang nangkai apapun datang kepada Rasulullah untuk mengundang, Nabi kada pandang bulu. Yang susah kah? Yang kere kah? Yang fakir kah? Malahan pada hulu Rasulullah mengabulkan hajat orang-orang fakir, orang sunnah. Pun kita lain, dilihat dulu pacang gadang ke amplop ni yang menyaru ni kan darah. Pacang besi juga kan bulik amplop kada kan. Berpikir dulu kita berpikir. Unun aja, menijulnya amplop aja bulik berkuring di rumah. Awak kering-kering. Penghujan pulang. Baik madu kopi yang ada, bantal ada bulik. Rasulullah didoakan oleh Nabi. Lalu suatu ketika si Harisah ini dipanggil untuk berperang. Si Harisah ini bertunggangan kuda di Galasabaya Khairullah. Disuruh oleh Nabi tunggangi akan ini kuda. Maka si Harisah ini orang yang pertama kali menunggangi kuda dan orang yang pertama kali mati syahid. Si Harisah mati syahid berkat doa Rasulullah. Dan di sini baik cilai kita nih.
doa orang tuh. Parahnya doa kita ini kan ya apalagi banyak dosa. Ada harapan kabul namunnya kita minta memohon kepada minta doakan kepada orang-orang saleh, ulama aulia. Kita ini napang ada menyerabut dosa aja. Turun di rumah dosa, naik ke rumah dosa, macam-macam gitu. Fabalaga ummu, maka sampailah mama anak beliau. Sampai mama beliau. Tak apa sudah deh. Allah alam dah. Yang perlu kita sambung. Mudah-mudahan kita sehat afiat. Terang sambungannya. Biarnya pada ulun menyambung pian sambungan kan. Nah, kada tahu yang mana ya tadi. Sehat afiat mintalah Tuhan panjang umur, murah rezeki. Punya panjang umur hidup susah. Karena kita hidup tuh pada mengalih orang. Ya seorang kita berpikir rezeki sehat afiat murah rezeki. Ya selama ada rezeki ya Rasulullah, selama ada umur pulang kita nih di dunia rezeki itu ada aja. Selama kita berumur di dunia rezeki itu pun ada rezeki itu. Ya Tuhan yang namanya pasti sayang. Ya Allah alam bisawab. Mudah-mudahan yang hadir segala ta'alim dengan Allah sehat panjang umur, segala dosa-masalah diampuni Allah, dosa-masalah orang tua kita, umat abah kita, laki bini dan anak-anak kita seluruh kita mendapat keampunan zahir batin dan hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan dimudahkan dilancarkan Allah berkat Rasulullah awliya Allah bisri Nabi Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi jar panitia, nah jadi kahisok kutu meruyong adalah isok jadilah belum sepakat kan lagi deh belum, nah belum ya. Apabila kan ada kayu bulat tuh kan nggak gitu kan belum merangkum kan lagi, makanya judul di belakang ada kan subuh dikubah hati ada yang menyahut. Belumkah? Belum. Nah, mau makan. Di belakang isuk jadi kah? Baramu kayu bulat. Jadi kada. Nah, belakang. Nah, itu para kubah nyahut jadi kubah tadi. Jadi isuk disaruk imbah juhur baramu kayu. Jadi supaya lakas jual orang hukumannya baramu kayu banyak nih yang diperlukan nih. Abadi aja seapungan dulu. Baramu kayu di gunggung ya, jadi sebuah tadi gunggung di gunggung ya. Yang terdahulu ani imbah juhur mudahan kada orang dan biar yang gagah-gagah baramu kayu. Dan kada hujan pulang besok. Sehat afiat badan hati pada kayu supaya lekas kita mengotak dan sebagainya. Kalau bulan puasa, mesti kalau bulan puasa ada berjamu aku lah ya. Antara mu di esok kabari yang ada turunan, kalau kabari dilanggar-langgar nah. Jadi banyak juga jadi sekali turun banyak orangnya sekali turun dia menggawi pemasakan, menggawi macam-macam ya. Situ aja menggawi yang di rumah lagi. Bahagian di sana aja. Kita baca wasiat tahlil yang mana pahalanya kita hadiahkan untuk almarhumah, abah kita.